نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمين یا رب العالمین۔ تھوڑا سا پیچھے والے لیسن کو ریوائز کر لیتے ہیں فٹافٹ۔ کون بتائے گا مد کی کتنی اقسام ہے؟ جی میم میں بتا دوں۔ جی بتائیے۔ جی میم، مد کا مطلب کھینچنا، اور مد کی دو اقسام ہیں۔ ان میں ایک ہے مد اصلی اور یا مد طبعی، اور دوسری ہے مد فرعی۔ مد اصلی یا مد، بتاؤں میم آگے؟ جی جی بتائیے۔ مد اصلی کی اور جی مزید میم، کتنی اقسام ہم نے پڑھی؟ میم اس کی دو اقسام ہے، مد اصلی یا مد طبعی کی۔ مد کون سی؟ اصلی کی جو ایک ہے مد اصلی حرفی، اور ایک ہے مد اصلی کلمی۔ حرفی ٹھیک ہے، یعنی بارک حرف اللہ، میں پائی جائے گی۔ جی بارک اللہ، جی کافی، جزاک اللہ خیر۔ مد طبعی حرفی کے بارے میں کون بتائے گا؟ مد طبعی حرفی کون سی مد ہے؟ جی میں بتاتی ہوں۔ جی یہ مد اصلی حرفی جو ہے، یہ وہ مد ہوتی ہے جو کسی بھی حرف کے اندر ہوتی ہے، جیسے یہ حروف مقطعات میں ہوتی ہے، اور اس کا جو مخفف ہے، مختصر کر کے اس کو بنایا ہوا ہے حیٌ طہور، یعنی ہا یا طا اور دو آنکھوں والی ہا اور را۔ مائک بند ہو گیا حبیبہ جی۔ ہاں جی جی، اچھا، اور جیسے جیسے طا ہا ہے، تو اس میں جو طا ہے اور بلکہ ہا ہے، دونوں جو ہے یہ 2 حرکہ کاؤنٹ ہے، یہ مد اصلی حرفی ہے۔ پھر یا سین، سین تو 6 حرفی ہے، لیکن جا جو ہے وہ 2 کاؤنٹ ہے، یہ مد اصلی ہے۔ پھر الف لام میم را، را کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ بھی مد اصلی حرفی ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ اور مد جو طبعی کلمی کی میں کتنی جو ہے مدود ہے؟ جو مد اصلی کلمی ہے اس کے 3 مد ہے، مد عوض، مد تمکین اور مد صلہ۔ اور یہ والی جو مد ہے یہ کلمے کے اندر ہوتی ہے، اور مد عوض جو ہوتی ہے یہ صرف وقف کی صورت میں آتی ہے، اور یہ صرف 2 فتحہ یعنی 2 زبر کی فارم کے اندر آتی ہے، اور یہ وقف کی صورت میں ہوتی ہے، اور اس کو جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ایک الف میں بدل دینا مد عوض کہلاتا ہے۔ جیسے رحیم من ہے، اگر اس کو ہم کہیں درمیان میں یا آخر میں جب بھی وقف کریں گے، چاہے سانس ٹوٹے یا اصلی وقف ہو، تو ہم اس کو پڑھیں گے رحیمہ، یا مسمن کو مسمہ اور ہدن کو ہدا۔ اور اس کے علاوہ ایک سیکشن اس کی یہ تھی کہ جو اس کے اینڈ میں کسی بھی لیٹر کے گول تا آتی ہے، اس کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کو گول ہاں میں چینج کر دیتے ہیں۔ بالکل، بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، آج جو ہم تھوڑا سا اس کو مد کی اقسام پہلے دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا اس کی 2 اقسام ہے کہ فرعی، ابھی ہم نے فرعی کو نہیں ٹچ کیا، ابھی ہم نے صرف اصلی مد اصلی یا مد طبعی کو ہی دیکھ رہے ہیں، جن کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے۔ پھر اصلی کے انڈر ہم نے دیکھا کہ 2 مدود آتی ہیں، کون سی؟ مد حرفی طبعی اور مد کلمی طبعی۔ مد کلمی سے کیا مراد ہے؟ کسی ورڈ کے اندر، پورے ایک ورڈ کے اندر کسی مد کا آنا۔ پھر مد کلمی کے اندر 3 ہم نے مدود دیکھی کہ مد کلمی کے اندر جو کہ اصلی مد اصلی کلمی یعنی کہ مد طبعی کلمی جو ہے اس میں کون کون سی ہے؟ مد عوض، مد تمکین اور مد صلہ۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے مد العوض کر لی تھی، آج ہم یہ ہے باقی 2 کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ مد تمکین کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کسی نے اس کو پہلے سے پڑھا ہوا ہے مد تمکین کے بارے میں؟ نہیں میم۔ اوکے، مد تمکین کب ہوتی ہے؟ مد تمکین جب اس کی سمپل سی ڈیفینیشن کیا ہے کہ واو مدہ، ایک واو مدہ ہونا چاہیے اور ایک واو متحرکہ ہونا چاہیے۔ جب 2 اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ ان میں ہر حال میں ایک تو واو جو ہے وہ مدہ کی شکل میں ضرور ہو، ٹھیک ہے، 2 واو اس طرح اکٹھے آ جائے کہ ان میں ایک واو جو ہے وہ مدہ کی شکل میں ضرور ہو
اور دوسرا واو جو ہے متحرکہ ہو سکتا ہے، زیر زبر پیش ہو سکتی ہے اس پہ، یا ایون جو ہے وہ مطلب تینوں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن ایک واو جو ہے وہ حروف مدہ ضرور ہو، ٹھیک ہے، بو، تو، یا وو میں اب دیکھیں اگر آپ تو دو واو ہیں حالانکہ، تو ایک واو جو ہے یہ والا، یہ واو مدہ ہے، اور یہ اس کے پہلے والا کون سا ہے، واو متحرکہ۔ اس صورت میں یہ دو واو ہی اکٹھے ہو کے مد تمکین بنا دیں گے، یعنی کہ مد تمکین کسے کہتے ہیں، جب دو واو اس طرح اکٹھے ہو جائیں جب ان میں سے ایک کم از کم واو مدہ ضرور ہو اور دوسرا واو متحرکہ ہو، یا پھر ایک اور چیز ہے اس کے اندر، دو یا اس طرح اکٹھی ہوں، ایک یا جو ہے کو کیا ہو، مدہ کی شکل میں ہو، حروف مدہ ہو، اور دوسری یا کون سی ہو، متحرکہ ہو۔ یہ مین ڈیفینیشن ابھی لکھ لیں، پھر انشاءاللہ مثالوں سے ہم جب دیکھیں گے نا آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ مد تمکین سے کیا مراد ہے کہ دو واو اس طرح اکٹھے ہوں کہ ایک واو مدہ کی شکل میں ہو، حروف مدہ ہو، اور دوسرا واو متحرکہ ہو، یا پھر دو یا اس طرح اکٹھے ہوں کہ ایک یا جو ہے حروف مدہ ہو اور ایک یا جو ہے متحرکہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے، مد تمکین۔ ٹھیک ہے، لکھ لیجئے جس طرح بھی اپنے نوٹس میں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز، یہ ڈیفینیشن بھولے نہ، کہ دو واو ہیں اس میں ایک واو جو ہے وہ حروف مدہ ضرور ہونا چاہیے، اور دو یا میں ایک یا جو ہے حروف مدہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب ہم اس کی یعنی کہ اقسام اگر ہم دیکھیں، اس کی اقسام کیا ہے، پہلا پارٹ کیا ہوگا اس کا کہ یا ساکنہ، مطلب حروف جو، ہاں جی ٹھیک ہے، پہلے میں کیا ہے، یا ساکنہ یا یا مدہ، جس کو ہم یا ساکنہ کہہ رہے ہیں وہ یا مدہ ہے ایکچولی، یا مدہ پہلے ہو، یا مدہ ہوئی تم، یا مدہ جو ہے وہ کیا ہو، وہ یا مشددہ کے بعد آئے۔ پہلی قسم اس کی ایسے ہے کہ یا ساکنہ یا مدہ جو ہے وہ یا مشددہ کے بعد آئے، ٹھیک ہے، اس کی ہم آپ نے مثالیں جب ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو ان کی ایکسپلین کرنے میں بالکل بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کو مثالوں سے یاد رکھنا ہے۔ اس کی اب مثال میں کیا دوں گی قرآن سے، کوئی تم میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی یا جو ہے یا مشدد ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ یا مشدد سے مراد کیا ہو گئی، اس میں تو یا مشدد ہے، ادروائز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ یا متحرکہ ہے، جیسے کہ ہم نے اس کی پہلے والی مثال میں ہم نے جو پہلے ہم جو ڈیفینیشن اس کی تھی، کیا کہا تھا ہم نے کہ ایک یا جو ہے متحرکہ ہوگی اور ایک یا جو ہے یا مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ متحرکہ سے مراد وہ یا خالی زیر زبر پیش والی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خالی اس پہ فتحہ دمہ کسرہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ شد والی بھی ہو سکتی ہے، شد کے ساتھ زیر زبر پیش ہو سکتی ہے، تو یہ متحرک کے زمرے میں آ جائے گی نا۔ اس میں کیا ہے کہ یا ساکنہ، یعنی یا ساکنہ سے کیا مراد ہے، ہوئی تم، جو سیکنڈ والی یا ہے اس کو کیا، جو سیکنڈ والی یا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم، متحرکہ ہے وہ، نہیں، یا ساکنہ، یا ساکنہ، یا ساکنہ، یا ساکنہ جو ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم، یا مدیہ ہوگی، یا مدیہ، بالکل، یعنی اس میں اس مثال میں کیا ہے جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پہلی یا مشددہ ہے اور دوسری یا ساکنہ ہے، لیکن ہماری ڈیفینیشن جو تھی وہ کیا تھی کہ ایک یا مدیہ ہو اور ایک یا متحرکہ ہو، تو کیا وہ اس مثال پہ پوری اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ نہیں اتر رہی میم، پھر تو آخر میں جزم ہے اتر سیکنڈ والی رہی ہے، آئے۔ اتر رہی ہے۔ نہیں تو دیکھیں جو یا مدیہ ہوتی ہے اس کے اوپر جزم ہی ہوتی ہے نا، اگر ہم دیکھیں بی، با زیر یا بی، یا مدیہ جو ہوتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پیچھے کسرہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہماری دوسری والی یا ہے وہ کیا بنی، یا مدہ، یا مدیہ یا مدہ بن گئی نا، اور جو پہلی والی یا مشددہ ہے وہ کیا بن گئی ہماری، متحرک۔ حرکت والی متحرکہ۔ متحرکہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کی پہلا جو کیس ہے ہمارے پاس کیا ہے، ہوئی تم کا، کہ مشدد یا کے بعد یا مدیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے مثالیں بس یاد رکھنی ہے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی جو ہمارے پاس اس کی، یا اس کی ایک اور بھی مثال ہے قرآن میں ہی، الحواریین،
सेम यही केस इसका बन गया। अलहवारीयीना, इसमें भी आपको दो या नजर आ रही हैं। पहली या क्या है बताइए? पहली रा मुतहर्रिक है, या पहली पहली या मुतहर्रिक है मुतहर्रिक हम्म और और दूसरी दूसरी या या मद है। मद्दा। या हम्म मद है। पहली या या जो है वो मद्दा। मुतहरिक है और दूसरी या जो है वो मद्दा दूसरी है। या मद्दा। अलहवारीयीना, तो हम क्या, आपको कोई पूछे यहाँ पे कौन सी मद है, आप क्या कहेंगे? ये मद्दे तमकीन है। मद्दे तमकीन। ठीक है, यानी कि मद्दे तमकीन में यानी शद वाली या भी यूज हो सकती है, क्योंकि वो मुतहरिका ही होती है हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी या है वो साकिना हो जाती है। ये तो हो गया इसका एक केस। दूसरा इसका केस क्या होगा? जैसे कि वाव हो, हम जैसे कि वाव की हमने बात, या चलिए इसको इसकी और मुशद्दद के अलावा कोई सादी मिसालें इसकी देखते हैं कि वो क्या हमारी सादी मिसाल बनती है या मद्दा की। जैसे कि अगर हम कहें युहयी, युहयी, युहयी में ना, अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तानी मुसहफ में ये कैसे लिखा होता है। बहरहाल ये उसमें जो है ना अरबी मुसहफ, उसमें ऐसे लिखा होता है कि ये छोटी सी या आगे डाली होती है उन्होंने। ठीक है, युहयी व युमीत। अब इसमें क्या है? युहयी, मैम ये खड़े ज़बर हो गई ना? अच्छा वहां खड़ी जबर डाली होती है, सही, खड़ी जेर, खड़ी जेर डाली खड़ी होगी। से। वहां पे खड़ी क्या जेर होगा? होती है। खड़ी जेर डाली होगी, सही। हम्म। अच्छा ऐसे डाला होगा। अच्छा यहाँ वहां पे क्या होता है अरबी मुसहफ में कि उन्होंने छोटी सी या आगे डाली होती है, खड़ी, वहां पे खड़ी हरकत जो है ना आमतौर पे मतलब या के बाद और हा जो होती है, गोल हा जो कि हाय ज़मीर होती है, उसके बाद उन्होंने खड़ी जेर ज़बर नहीं डाली होती, उन्होंने ये छोटे छोटे या वाव डाले होते हैं। ठीक है, अब युहयी व युमीत, अगर आप फर्ज करें खड़ी जेर है उसके अंदर, तो आप क्या, इसका क्या मतलब है कि युह ही, या जेर या ही, दो या है। ठीक है, मैं भी इस तरह लिखा हो, मुझे अंदाजा नहीं कि वहां ये वर्ड कहीं से ढूंढते हैं अभी, फिर देखते हैं इंशाल्लाह कि हमारे पाकिस्तानी मुसहफ में उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। मैं भी इस तरह लिखा हो। ठीक है, यो ही यानी कि दो या इकट्ठी डाल दी हैं, वा युमीत। मी तो। ठीक है, अब यो ही को अगर आप देखें तो इसमें क्या, कौन कौन सी या हैं? दो, एक या एक है, मुतहरक है और एक मुतहर्रक और एक जाय मद्दा मद्दा है। है। एक एक मुतहरिक है, मद्दा पहले वाली है। जो मैम है, एक और मुतहर्रिक है एक और एक जाय या मद्दा मद्दा है। है। और दूसरी वाली या क्या है? मद्दा। साकिना या है और मद्दा। उससे पीछे कसरा है, तो हम क्या कहेंगे? या मद्दा है। मद्दा। ठीक है, युहयी व युमीत, इसकी ये एक मिसाल। कौन सी हमने पहले मिसाल कौन सी या की देखी है? हुई तुम, जिसमें पहला या मुशद्दद था, ही दूसरा तुम। या मद्दा था। फिर दूसरी मिसाल हमने क्या देखी? अल हवारीयीना, उसमें भी सेम वही केस था अलहवारीन। कि या जो है वो मुशद्दद है पहले वाला, दूसरा या मद्दा है। फिर तीसरी मिसाल हमने देखी युहयी व युमीत, और इसमें भी क्या है कि पहला या मुतहरिका है और दूसरा या मद्दा है, और ये क्या कहलाएंगी? मद्दे तमकीन। ठीक है, इस पे फोकस करने का क्या मकसद है, बताने का क्या मकसद है कि हम दो या जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, दो वाव जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों हम सीख रहे हैं इसको? उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, जब इकट्ठे इकट्ठे एक जैसे सेम वर्ड या लेटर्स साथ साथ आ जाएं, तो जल्दी में पढ़ते हुए कहीं वो मिस ना हो जाए, इसलिए इस पे फोकस ज़्यादा किया जाता है, जोर दिया जाता है कि दोनों या को यानी अदा करना, यानी टू काउंट्स इनको अदा करना है। युह ही, इसको युह ही करके युही। छोटा नहीं करना। ठीक है, युह युही। ही, हाँ टू काउंट्स इसको पढ़ना है। मैम युही व युमीत। मजबूती और जमाव से अदा करेंगे तो सही अदा की जाएगी फिर ये। ठीक है, यानी कि टू काउंट देंगे तो ही ये मद होगी, और ये मद जो है जी। अच्छा इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। एक मिसाल है इसकी, हम देखते हैं सूरतुल नास में, अल्लज़ी युवस्विसु। अब ये देखने में थोड़ी सी हम कहते हैं कि कैसे हो सकती है मद तमकीन इसमें, बताइए कैसे मद तमकीन? यानी कि ये एक वर्ड के अंदर भी हो सकती है, जैसे हमने ये देखा यू ही एक ही वर्ड है, हुई तुम एक वर्ड है, और उसमें क्या है अलहवारी हीना एक वर्ड है। ठीक है, दो वर्ड्स के दरमियान भी ये मद तमकीन हो सकती है। किस तरह बनी ये बताइए, कौन बताएगा? मैम अल्लज़ी पहले युवस्विसु। ये मद्दे ये यामद है हम्म और फिर उसके बाद मुतहर्रिक किया है। अल्लज़ी की या मद है और युवस्विसु की मुतहरिक है।
ٹھیک ہے، یہ دو مدود دو ورڈز کے اندر آ گئیں. بتانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ الذی یوسوس، یہ ایسا نہ ہو کہ جلدی میں الذی یوسوس الذی یو یعنی ایک ہی یا کے ساتھ نہ ادا ہو جائے، تو دونوں یا کا ادا کرنا ضروری ہے. الذی الذي یوسوس، يوسوس. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ہمارے پاس یا کی مثالیں. اب یہ سیم مثالیں جو ہیں ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ اس میں دیکھتے ہیں واو میں. کہ واو میں ہمارے پاس کیا سچویشنز آتی ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک بڑا وہ ہے کامن سا فکرہ ہے، آمنو وعملو. او نہیں دینا نا ٹرہا دیتا ہے جواب دے دیتا ہے. پتہ کیوں؟ آمنو وعملو، ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں دو واو کس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں دونوں، آمنو بتائیے. میں واو مدیہ ہے اور آگے متحرک واو ہے وعمیلو کا. تو ان دونوں کو الگ الگ ادا کرنا تاکہ کوئی واو بھی مس نہ ہو. آمنو و عملو ایک، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ واو ساکنہ بعد میں آئے، یا ضروری نہیں ہے واو ساکنہ پہلے آئے، یعنی واو مدیہ جو ہے ایک جو ہے واو مدیہ ہونا چاہیے، ایک جو یا ہے یا مدیہ ہونا چاہیے، بے شک وہ پہلے آئے بے شک وہ بعد میں آئے. ٹھیک ہے، آمنو و عملو. اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے واو کی، یلوون. اس میں بتائیے یلوونا میں کیا کس قسم کے دو واو میم نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ میم پہلے یہاں پہ واو متحرک ہے اور پھر واو ساکن ہے. واو ساکن سے کیا مراد ہے؟ واو مد. واو مدیہ. ٹھیک ہے، پہلا جو واو ہے متحرکہ ہے اور دوسرا واو مد ہے، تو یہ بن گیا یلوونا مد تمکین. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اس کی مثالیں. اب کچھ کیسز ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مد تمکین، یہ بس آپ نے یاد کرنا ہے کیسز کا. انشاءاللہ اس کی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی وہ آگے جو ہم بڑھیں گے وہ مزید چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی. اس کے کیسز کس کس طرح سے ہمیں یہ نظر آ سکتی ہے. یہ جیسے کہ ہم نے میم پہلے میں کہا. اس میں جی میم ایک اس میں کویشچن تھا، جی جیسے ہم ایک سورہ بقرہ میں ہے نا، ایک فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ آگے دو یا ہے، ایک یا زیر کے ساتھ اور ایک یا ساکن ہے. یحییکم. یوہ میم اس کو کیسے یحییکم پڑھیں گے یا بالکل یحییکم پڑھیں گے؟ نہیں، یحیی یا زبر یا ی، سوری یا جی کسرہ ہے یہ یا مدہ جی کی طرح نا، ای بی ہاں تی جی یہ نہیں یہ. جی ٹھیک ہے، جی. یحییکم. میم یہ بھی مثال ہے نا اس کی، یہ جو یا بالکل مد- بالکل، دو یا ہے، ایک جائے مدہ ہے اور ایک جائے متحرکہ ہے، تو یہ مد مد تمکین ہے. تمکین ہو گئی نا یہ بھی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے کیسز ہیں ہمارے پاس، کچھ 3 کیسز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کہ آپ کو بعض دفعہ کیا نظر آئے گا کہ مد تمکین جو ہوگی وقفاً اور وصلاً دونوں طرح سے پڑھی جائے گی. وقف کی صورت میں بھی وہ قائم رہے گی، اور اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں آگے تب بھی وہ مد تمکین ہی رہے گی. پہلا کیس کیا ہے؟ وقفاً اور وصلاً ثابت. اب جو ہم نے پیچھے مثالیں دیکھی ہیں ان مثالوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کون سی مد ہے ان میں سے جو وقفاً بھی ثابت تھی اور وصلاً بھی ثابت تھی. جیسے کہ ہماری مثال تھی ہوئی تم. اس ہوئی تم کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تب بھی ہوئی تم، یعنی مڈل کے اندر جب بھی مد تمکین آتی ہے کسی ورڈ کے اندر تو وہ وقفاً بھی ثابت رہتی ہے. وقف کریں ہوئی تم تب بھی مد تمکین ہے، اور اگر ہوئی تم کے بعد وصل کر کے پڑھتے رہیں تب بھی مد تمکین قائم رہے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح الحواریین اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ہوگی وقفاً وصلاً ثابتہ. ٹھیک ہے، اب اس کا میرا مطلب کیا ہے؟ ایسی کون سی مد ہے جو وقفاً ثابتہ ہو سکتی ہے وصلاً نہیں ہو سکتی؟ ایسی کون سی مد ہے جو وصلاً بعض دفعہ ثابتہ ہوتی ہے لیکن وقفاً نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ڈیفرنٹ کیسز آ سکتے ہیں. پہلا کیس ہمارے پاس کیا ہے کہ مد تمکین جو وقفاً بھی ثابتہ ہے اور وصلاً بھی ثابتہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیس ہمارے پاس کیا ہے کہ ایسی مد تمکین جو وقفاً تو ثابت ہے لیکن وصلاً ثابت نہیں. ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو مد تمکین بنے گی، وصل کریں گے تو مد تمکین نہیں رہے گی، کچھ اور بن جائے گا وہ. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہی ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب.
यस्तहयी अन यस्तहयी। अच्छा, पहले यस्तहयी के बारे में बताएं कि ये क्या है, इसमें मद तमकीन कहाँ बन रही है? मैम ये जो या ये या है, के या बाद अच्छा या साकिन है, यहाँ पे मद्दे हाँ तमकीन जी, बन रही है। और अगली जो या है वो मद है ना। मद है, या मद है। यस्तहयी, यस्तहयी, यानी कि एक या मुतहरिका है और एक या मद्दा है, तो ये क्या बन गई? मद तमकीन। अन यद्रिबा, मैम ये वसलन और वक्फन दोनों पढ़ी जाएगी। नहीं मैं बताती हूँ आपको। जब हम इस पे वक्फ मैंने क्या कहा है, ये क्या है? वक्फन साबित है लेकिन वसलन साबित नहीं है। वसलन ये मद तमकीन नहीं रहेगी। क्या बनेगी ये? अगर हम इसको वसल करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के बताए कोई मुझे। यस्तहयी, नहीं, मिला के पढ़े ना, आगे भी पढ़े। यस्तहयी अन यदरिब। देखिए इसके बाद क्या है? हमजा भी है। हमजा। तो क्या बन जाएगा ये हरूफ मद्दा के बाद? अच्छा, ये अभी हमने मद पढ़ी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इसको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये अच्छा क्या मैम, बनी फिर है। ये मद्दे मुनफसिल बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर मद्दे एट वन टाइम हम एक मद जो है, जब दो मदूद इकट्ठी कहीं कहीं पे इंशाल्लाह वो आगे पढ़ेंगे, जहाँ के पे जिस हरूफ मद्दा पे दो मदूद इकट्ठी बन रही हूँ, तो हम क्या करते हैं कि एक मद को रख लेते हैं और एक मद को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यस्तही अन यद्रिब पढ़ेंगे तो हम इसको 2 काउंट्स नहीं पढ़ेंगे। कितना काउंट पढ़ेंगे हम इसको? 2 काउंट, फोर फिर मैम इसको 4-5 काउंट पढ़ेंगे। हाँ, फिर हम इसको 4 काउंट मैम। मुनफसिल 4-5 काउंट कर देते हैं। तो फिर यानी कि फिर तो मद तमकीन ना रह गई। मद तमकीन तो 2 काउंट्स होती है, जी मैम, समझ ठीक में है आ गई। ठीक है। यानी कि मद तमकीन अगर हम यहाँ पे वक्फ करें, फर्ज करें, तो क्या क्या होगा? फिर क्या पढ़ेंगे? फिर इसको 2 काउंट्स ही पढ़ेंगे ना, ये मध्य 2 तमकीन काउंट्स की तरह। पढ़ेंगे मद्दे असली मद के यस्ताही बराबर। फिर में से यानी क्या? मैम ये फिर मद्दे तमकीन बन जाएगी। बिल्कुल, क्या साबित हुआ यहाँ से कि ये वक्फन साबित है मद तमकीन, लेकिन वसलन ये मौजूद नहीं रहती बल्कि कुछ और बन जाता है, जी ठीक है। वक्फन साबित, वसलन नहीं साबित। आपने ये जो इसके हेडिंग्स है ना, वो 3 याद रखनी है और साथ मिसालें याद रखनी है। बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। पहले में हमने क्या देखा था? वक्फन भी साबित है और वसलन भी साबित है। हुई तुम, इसको हम वक्फ करेंगे तब भी हुई तुम ही रहेगा। अगर इसको हम वसल करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब भी ये हुई तुम ही रहेगा। इसकी मद तमकीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी हमने क्या देखी कि ऐसी मद तमकीन जो वक्फन तो मद तमकीन रहती है, लेकिन जब वसल करते हैं तो वो कुछ और बन जाती है, वसलन साबित नहीं रहती। मिसाल हमने क्या देखी? यस्तही अन यद्रिब, अगर हम यहाँ पे वक्फ करेंगे तो हम इसको 2 काउंट पढ़ेंगे, यस्तही, और अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो मद मुनफसिल बन जाएगी, यस्तही अन यद्रिब, 4 काउंट्स देंगे। फिर हम 2 काउंट्स इसको नहीं दे सकते। ये हो गए 2 केसेस के। तीसरा केस इसका क्या है? तीसरा इसका केस ये है कि वसलन, यहाँ पे था वक्फन साबित और वसलन साबित। अच्छा, इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं, क्योंकि मिसालें आप याद रखेंगे ना तो आगे आपके काम भी आएंगी कि ये वर्ड्स आपको कुरान में नजर आएंगे सारे। एक इसकी मिसाल है युहिल्ला। अच्छा, ये युहिल्ला, युहिल्ला, ये कुरान में पता कैसे लिखा होता है? युहिल्ला ये खास वर्ड है, इसको आपने जहन में रखना है कि ये कुरान में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा होता है। युहिल्ला ऐसे, यानी युहिल्ला एक या के साथ लिखा होता है। युह, या जेर यी और आगे अल्लाह, ठीक है, ऐसे लिखा होगा युह यिल्ला, यानी कि ये या एक है और आगे अल्लाह के साथ मिली हुई है, युह यिल्ला। अब ये जब हम वसल कर रहे हैं ना, युह यिल्ला, तो यहाँ पे आपको मद तमकीन कोई नजर आ रही है? माइक बंद कर लीजिए जिनका माइक खुला हुआ है, जिनमें शोर आ रहा है। जी, युह यिल्ला में बताइए, क्या हम वसलन जब पढ़ रहे हैं इसको तो कोई मद तमकीन हमें नजर आ रही है?
نہیں میم یہاں پہ تو نہیں مد تمکین ہے، یعنی وصلاً ہمیں کوئی مد تمکین نظر نہیں آ رہی، لیکن جب یہ ہم ہم نے لام کے ساتھ ملا دیا ہے بالکل، یا کو۔ لیکن اس ورڈ میں جی یہ 5-6 ورڈ ہیں، یحیی اللہ، نحیی الارض، یحیی العظام، سورہ یاسین میں یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جن میں ایک یا ہے اور آگے اگلا ورڈ ہے، لیکن ان ورڈز پہ ہم جب وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وقف میں کیسے پڑھی جائے گا یہ ورڈ؟ کون بتائے گا؟ یہ مد جی تمکین کے ساتھ 2 حرکات جتنا بالکل، حالانکہ پڑے۔ دوسری یا آپ کو نظر نہیں آ رہی یہاں پہ، لیکن جب بھی ایسے ورڈ پہ ہم وقف کریں گے تو ہم یا مدہ کے ساتھ وقف کریں گے، یحیی 2 کاؤنٹس دیں گے۔ یحیی ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ورڈ خاص ہے، یحیی اللہ، ایک ہے یحیی الموتى، ان 4 سے 5 ورڈز ہیں جن میں یہ سیم رول ہے کہ ان کی یا جو ہے وصلاً نہیں پڑھی جاتی، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو 2 کاؤنٹس پڑھتے ہیں، یحیی، تو اس یعنی کیا ثابت ہوا ہمیں کہ وقفاً یہاں پہ مد تمکین ہے اور وصلاً یہاں پہ مد تمکین نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ اب اس کا تیسرا کیس دیکھتے ہیں جو کہ اس دوسرے کیس سے الٹ ہے۔ دوسرے کیس میں کیا تھا؟ وقفاً ثابت تھی اور وصلاً ثابت نہیں تھی۔ اب تیسرا کیس ایسا ہے جس میں وصلاً ثابت ہے لیکن وقفاً نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ورڈز جو کہ وصل جب ہم کریں گے تو مد تمکین کے ساتھ پڑھے جائیں گے، لیکن وقف ہم کریں گے تو وہاں پہ مد تمکین نہیں بنے گی، جیسے ہم نے وہی ورڈ پڑھا تھا، جیسے الذی یوسوس، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ 2 ڈیفرنٹ ورڈز کے اندر ہے، تو کیا ہے؟ یہ مد تمکین ہے، لیکن اگر ہم وقف کر دیتے ہیں الذی پہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایک یا رہ گئی نا، یا مدہ رہ گئی، پھر تو یہاں پہ مد تمکین نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک ورڈ ہے الحواریین، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا، جب ہم اس کو الحواریین کو وصلاً پڑھ رہے ہیں الحواریین تو 2 یا پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو وقف کرتے ہیں، کون پڑھ کے بتائے گا مجھے اس ورڈ کو وقف کیسے کرتے ہیں؟ الحواری، الحواریین، الحواریین، جو دوسری والی یا ہے اس کا کیا 2 بن گیا؟ کاؤنٹ، نا یا مد بن یا گیا اور مدیہ میں نون کو ساکن 2 کر کاؤنٹ کے ہو گیا نا روکنے وقفی کے مد لیے بن گئی۔ نہیں، بیچ میں۔ الحواریین، جو دوسری والی یا ہے وہ ہم نے کھینچ دی، ہاں جی میم یہ جی یا جی مد ہو گئی نا پھر؟ نا یا مت تو ہو گئی، لیکن ہم نے اس کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ کھینچا ہے، الحواریین، ہم نے کیا بنایا یہاں پہ؟ مد عارض وقف للسکون کرنے بن گئی، جی میم مد جی عارض جی جی للسکون۔ جی جی ٹھیک ہے، جی یعنی یہ وصل میں پڑھیں گے تو الحواریین، لیکن جب یینا وقف کریں گے تو یین، بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر جی 2 میم کاؤنٹس تو جی نہیں 4 رہ یا گئی نا، 6 کاؤنٹ جی 4 یا 6 کاؤنٹ دے دیتے ہیں پھر، ہاں جی 2 4 6 تینوں ہی دے سکتے ہیں، لیکن مد چینج ہوگی نا، 2 4 6 جی جی تینوں ہی دے سکتے ہیں، الحواریین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہم اس کو مد تمکین نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے کیا ہم اس کو؟ کہیں گے؟ مد عارض مد للسکون، عارض، مد عارض للسکون۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاں تیسرا جی اس کا کیس کیا ہے؟ وصلاً ثابت ہے یہ مد تمکین، لیکن وقفاً ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم نے 2 مثالیں پڑھی، الذی یوسوس اور الحواریین، اسی طرح ایک اور مثال بھی النبیین، سیم اسی طرح الحواریین والا سچویشن اس میں آ جاتی ہے، تو النبیین، اس میں بھی ہم وقف جب کریں گے تو مد عارض للسکون بن جائے گی، مد تمکین ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 3 کیس ہیں ہمارے پاس، جی یہ مجھے جو ہے نا الذی یوسوس، اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے؟ مجھے اس کا الذی، سمجھ دیکھیں نہیں آیا۔ الذی یوسوس جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا جو ہے یا مدہ، الذی، ذال زیر یا ذی، جی ٹھیک ہے، پہلا کیا بن گیا؟ یا مدہ، جی، اور دوسرا یا کیا ہے؟ یوسوس، یہاں پہ شو یہ متحرک ہو گیا۔ متحرک، یہ 2 یا اکٹھے آ گئے نا، جب 2 جی یا اکٹھے آ جائیں یا 2 واو اکٹھے آ جائیں، اس طرح کہ ایک ان میں سے حروف مدہ ہو اور دوسرا متحرکہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مد تمکین، جی
ठीक है। लेकिन ये जो इसके साथ है ना वसलन साबित है और वक्फन नहीं, ये इसमें इसकी अगर हम वजह से अल्लाजी मेंशन पे कम वक्फ नहीं कर है। देते हैं, अल्लाजी पे अगर हम अगर मिला के पढ़ते हैं इसको अल्लवी युवस्विसु, तो दोनों या पढ़े जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना हम दोनों या को। जी लेकिन जी अगर जी। हम अल्लाजी पे वक्फ कर देते हैं फिर क्या होगा? फिर या अगली या मद्दा तो बन नहीं, जाएगी मैम, या तो ये या मदिया मद्दा की बन तरह ही गई, पढ़ेंगे इसको। या मद्दा बन जाएगी मैम फिर ये, ये और या मद्दा पहले बन वाली जाएगी ना, फिर ये या तमकीन नहीं जी रहेगी। अच्छा। ठीक है। तो ये तीन केसेस क्या हैं? पहला केस था वक्फन और वसलन दोनों तरह से साबित, जैसे कि हुई तुम। फिर क्या है? वक्फन साबित लेकिन वसलन नहीं, जैसे कि यस्तही अन यद्रिब, वक्फ करेंगे तो यस्तही 2 काउंट्स, और अगर वसल करेंगे तो फिर मद मुनफसिल बन जाएगी। और दूसरी इसकी मिसाल हमने देखी युहिल्ला, युहिल्ला में नजर एक ही या आ रही है हमें, ठीक है, वो मिला के जी पढ़ी हम। लेकिन जब हम इसको वक्फ करते हैं तो इसको 2 या के साथ वक्फ किया जाता है, युही 2 काउंट्स दिए जाते हैं। जी। ठीक है। और तीसरा केस लेकिन ये क्या जो है? अल्लाह दे युवस्विसु है, इसको दोनों मतलब अगर बस टाइमिंग तो एक जितनी नहीं रहेगी दोनों दफा अगर वक्फ करें या वसल करें तो। देखिए, लेकिन हम 2 या पढ़ रहे हैं ना, जी पढ़ तो हम 2 या 2 लेटर्स पढ़ रहे हैं ना, इस तरह एक लेटर पढ़ा जा रहा है। सही ठीक। ठीक है। ये एक चलो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, इस मिसाल को आप निकाल दीजिए, इसको इंशाल्लाह बाद में इसको मजीद जब करेंगे। अगर आपको जिसको ये नहीं समझ आ रही, परेशान ना हो, इसको फिलहाल आप निकाल दें इसको। बाकी जो मिसालें हैं उनसे इसको समझने की कोशिश करें। जब ये आप सब कुछ समझ लेंगे फिर इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आ जाएगी। जो आपको इजीली समझ चीजें आ रही हैं वो मिसालें आप ज़हन में रख लें। ठीक है। अल हवारीहीन वसलन साबित वक्फन नहीं। इसी तरह अन नबीहीन, इसमें दूसरी मिसाल अन नबीहीन की डाल लें। ठीक है। तो ये क्या है? वसलन पढ़ेंगे अन्नबीहीना 2 काउंट्स, और अगर हम इसको वक्फ करेंगे तो अन्नबीहीन, फिर मध्य जो मध्य है आरे से सुकून आदले बन सुकून बन जाएगी। जाएगी। ठीक है। तो ये इसके 3 केस हैं जो कि मध्य तमकीन के हैं, यानी कि सिंपल क्या 2 या 2 वाओ इस तरह इकट्ठे हो जाए कि दोनों में से एक जो है वो हरूफ मद्दा हो और दूसरा वैसे मुतहरिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मद तमकीन। इनको बताने का मकसद ये है कि 2 सेम जब लेटर इकट्ठे आते हैं, बाज़ दफ़ा उनमें से एक ना एक मिस हो जाता है पढ़ते हुए, तो ऐसा ना हो कि वो कोई एक या कोई एक वाव मिस हो जाए। जैसे आमनू व आमिलू, इसमें भी वही अल्लाह युवस्विसु वाला हिसाब हो गया ना, आमनू व आमिलू, आमिलू। इसमें भी सेम वही जो मैं अल्लाजी की मिसाल दी है कि वाव मद्दा है और ये वाव मुतहरिका है, इसमें या मद्दा है और युवस्विसु में या मुतहरिका है। मकसद कहने का क्या है कि ये 2 या पढ़े जाएं, इनमें से कोई या इदगाम ना इन दोनों का आपस में हो जाए। आप ऐसा ना कर दें कि दोनों एक पढ़ के गुजर जाएं, दोनों को फुल आपने अपनी उसके साथ समझ के साथ उसको दोनों को पढ़ के तो फिर आगे जाना है। ठीक है। तो मैम ये इसमें अगर जी हम ठीक। जल्दी करते हैं ना, तो फिर ये जो अल्लाह जी युवस्विस हो, तो फिर इसमें एक या मिस हो जाता है। हाँ, ये और इसके अगर मद हाँ तमकीन की जी, बताने की रीजन ही यही है हाँ कि जी इसमें से आप जी दोनों जो हरूफ हैं उन दोनों को पढ़ा जाए। जी मैम, जी मैम इसका समझ आ गया मैम। ठीक है। तो ये हमारी आज की में इतना ही काफ़ी है, वरना मैंने तो मद्दसिला भी वैसे की थी। थोड़ी सी तिलावत कर लें या फिर ना थोड़ा सा मद्दसिला कर लेते हैं क्योंकि उसकी थोड़ी केसेस ज़्यादा हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा एक तारुफ सा मैं दे देती हूँ उसका, ताकि कल जो है उसको फिर मजीद जब दोबारा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाए। जी ठीक है। अच्छा, मद्दसिला क्या है? मैम इतना ही जी काफी जी। है आज का मैम, वो ये थोड़ा तो टिपिकल है ना, थोड़ा मुश्किल है, चलें बस तो खाली मिक्स ना हो ठीक है। मैं जाए। आगे नहीं मैं कुछ नहीं बताती, सिर्फ मैं कुछ एक जो है ना पॉइंट सिर्फ आपको बताऊंगी मद्दसिला का, और कुछ नहीं बताऊंगी। मद्दसिला जो है ना, जो हा होती है ना, हा गोल हा, गोल हाँ मैम। ठीक है, इसको कहा जी जाता है हा ज़मीर या हा जमीन। किनाया। इस हा ज़मीर इसम ज़मीर आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा। इसम ज़मीर से क्या मुराद है भला? इसम इसम ज़मीर की से जगह यूज करते हैं। जो इसम की जगह यूज होता है, ठीक है, जैसे कि वो, मैं, वो तुम, ये ठीक है, ये इसम ज़मीर कहलाते हैं। हा ज़मीर से क्या मुराद है? हा ज़मीर वो इसम ज़मीर है जो कि मुज़क्कर वाहिद गायब के लिए यूज होता है, यानी कि ऐसा जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ही। मैम जैसे इशारा देते हैं वो, ये हाँ नहीं, इशारा नहीं, किसी इशारा तो हम क्या कहेंगे ना,
उंगली से इशारा करना, नो। जैसे किसी जब थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश में थर्ड हाँ, पर्सन बोलते थर्ड हैं ना पर्सन के उसको, लिए एक फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड और पर्सन, हाँ। जी मैम। थर्ड पर्सन ओनली मेल। मैम जो जो सामने हाजिर ना नहीं हो, होता, हम उसका जो कोई हाजिर नहीं कहीं होता। दूर हो उसकी बात कर रहे हो, थर्ड हाजिर पर्सन ना हो। देखिए, थर्ड पर्सन में अब जो है ही शी भी आ जाता है, इट भी आ जाता है, नो। थर्ड पर्सन में सिर्फ ही मुजक्कर मुजक्कर के हो लिए, मैम। मुजक्कर, सिर्फ एक बंदे, यानी वो जो ऐसा हाजिर ना हो उस वक्त। जो हाँ हाजिर नहीं है जी, और मुजक्कर हो। और मुजक्कर है और जो मर्द है। हाजिर ना हो और दूर, मतलब हाजिर नहीं है, उसको हम मुखातिब करके उससे उसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। लेकिन मेल, जो मेरा बताने का मकसद है, मेल हर पर्सन, मेल पर्सन, वो मेल मेल पर्सन, वाहिद जी मैम। गायब, ही, यानी इंग्लिश में आप ही और हिज ये ध्यान में रखें। जैसे मैं कहूँ जैसे हो कि अहमद एक लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो, ठीक है। ये जी वो जो है हमने अहमद की जगह यूज किया है, और अहमद एक, यानी ऐसा वो जो सिर्फ मुजक्कर की जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जी, अच्छा, जैसे और ये जो जैसे क्या है, आई यू और ही होता है ना, आई फर्स्ट मतलब ही का मुतकल्लिम है, मैम यू हो जो है गया वो ना सेकंड इसमें, पर्सन है। जिसमें ही जो है वो और शी खातून के लिए है, दोनों ही वो, लेकिन एक जो है वो फीमेल के लिए और एक मेल के लिए, नहीं ही और फीमेल शी में ये नहीं, आएगा। हाँ तो शी नहीं ना, बस सिर्फ ही की बात कर रहे हैं। मैम हाँ जो जी, ऐसा वही मेल जो मेल का गायब वो हो फीमेल के लिए और होता है ना, सामने ना हाँ हो, वो हाँ को हम होता है मुखातिब कर रहे हैं। अलिफ के सिर्फ साथ। सिर्फ मुजक्कर वाहिद गायब के लिए, फीमेल के लिए भी नहीं, आई भी नहीं, यू भी नहीं, सिर्फ ही की जगह जो यूज होता है वो हा जमीर, हा जो है अरबी में, यानी कि किस तरह आपको नजर आएगा, फी ही, ये मेल के लिए यूज हुआ है इसमें, यानी कि किताब को मेल कहा गया है। जैसे हम कहें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जहां आप हाँ ये वाली देखें तो आपको समझ आना चाहिए ये चीज मेल है, यानी ये मुजक्कर के लिए यूज हुआ है। ये ल, किताब होता है, किताब मेल में आएगी ना मैम, किताब देखिए फी ही किताब, इस किताब हम में। हम हम अगर उर्दू में हाँ देखें जी ना, हम किताब, उर्दू में किताब फीमेल है, हम क्या कहते हैं, किताब खुली पड़ी है, ऐसे कहते हैं ना। हम जी जी उर्दू की जी बात नहीं, आपने जहन में ये जी, रखना है, हम उर्दू की बात नहीं कर रहे, हम अरबी की बात कर रहे हैं। बात अरबी चीजें में, ऐसी हैं, अरबिक में। हाँ बात चीजें ऐसी हैं जो उर्दू में आपको फीमेल लगेंगी, लेकिन अराबिक में वो मेल के तौर पे यूज होती हैं, ठीक है। ये अब आपने जहन में रखना है कि आपने उसको उर्दू की तरह जज नहीं करना, उर्दू की लैंग्वेज में जज नहीं करना। अगर हम उर्दू में किताब को फीमेल लेते हैं तो क्या अरबी में भी ऐसा ही है? नहीं, अरबी में डिफरेंट है, अरबी के अपने रूल्स हैं, ठीक है। तो किताब, अरबी में किताब जो है वो मेल के तौर पे यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे अच्छा उसको इतना बस आप जहन में रखें, हा क्या है, हा जमीर है या हाय किनाया कहते हैं इसको, और ये मुजक्कर वाहिद गायब की जगह यूज होता है, बस। ये आपको इसम के साथ भी नजर आएगा, फेल के साथ भी नजर आ सकता है, और हरफ के साथ भी नजर आ सकता है। जैसे हम कहें लहू, इंदहू, ठीक है, अल्लमहू, बिइज़्निही, ठीक है। ये गोल जो ये हा जो है ये क्या है, हा किनाया या हा जमीर, और ये हमेशा एक्स्ट्रा होता है, यानी ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। अगर फर्ज करें कोई आपको वर्ड ऐसा नजर आता है, जैसे फर्ज करें हम एक वर्ड पढ़ते हैं वजह, 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 वजह से क्या मुराद है भला, ली वजहिकल करीम, चेहरा, चेहरा। चेहरा, ठीक है। जी अब वजह का जो हा है, वजह का जो रूट वर्ड है वो क्या है, वाओ जीम हा, क्या ये हा हाय जमीर या हाय किनाया कहलाएगा? जी कहलाएगा, मैम, क्योंकि क्योंकि वजह उसको नहीं ये सेकंड नहीं, ये पर्सन तो से इसका कर रहा है रूट ना, तो वर्ड ये है ना, कहलाएगा ये नहीं कहलाएगा। चेहरा। ये नहीं, हाँ ये नहीं कहलाएगा, ये तो रूट वर्ड का हिस्सा है। ठीक जो ठीक, रूट वर्ड का हिस्सा होगा एक वो मिनट। तो हाय किनाया नहीं हो सकता, वो उसके लिए तो यूज नहीं हुआ। ये तो जी वजह जी, एक वर्ड है, जी खुद से एक वर्ड ठीक है, है, आगे समझ ठीक है। बात। अगर हम कहें यही इसी वर्ड को हम एक और बनाते हैं, वजी ये अल्लाह, अल्लाह का मैम इसका, हावी नाम का है। ऐसे इस देखते हैं, हरफ का बेसिकली मतलब ही चेहरा है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा,
یہ اس میں نہیں نہیں آئے آئے گا. گا بالکل. اگر میں کہتی ہوں وجہہ، ٹھیک یہ ہے. آخری والا یہ ہو ہا جائے اب گا. ہاں یہ آئے زمین گا وجہ یہ آئے گا. جو ہے وہ آئے اس گا. کا جی چہرہ، میم آگے سمجھ. ٹھیک ہے، اس جی کا میم چہرہ، تو یہ ہائے کنایا یا ہائے ضمیر کہلائے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے آج بس اتنا ہی میں بتاتی ہوں. کل انشاءاللہ مد صلہ کے بارے میں بات کریں گے مزید. اس کو کیا ہے مد صلہ، ابھی مد صلہ کی تو بات نہیں کی، صرف ہائے ضمیر یا ہائے کنایا کی بات کی ہے. ایسا ہا جو کہ آپ کو اسم کے اینڈ پہ بھی نظر آ سکتا ہے، فعل کے اینڈ پہ بھی نظر آ سکتا ہے، حرف کے اینڈ پہ بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ ہا کیا ہوگا؟ ایکسٹرا ہا ہوگا، وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا. وہ یوز کس لیے ہوتا ہے؟ مذکر واحد غائب کے لیے، میل کے لیے یوز ہوتا ہے. ہی، ہز، ہم کی جگہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے سے رولز ہیں، اس کو پڑھنے کے طریقے ہیں کہ اس کو کیسے اور کب اور کیا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ مد صلہ کے انڈر یا مد صلہ صغرا اور کبرا کے انڈر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ آج آپ کا لیسن ہے. مد صلہ کو آپ نے ضرور قرآن میں سے کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک دو پیجز کھول کے چیک کریں کہ کہاں کہاں آپ کو جو ہے ہائے کنایا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہائے کنایا کی پہچان آپ کو ہوتی ہے یا نہیں پر کوئی کسی کہیں کوئی ورڈ مشکل لگتا ہے، نہیں سمجھ آتی، تو گروپ میں پوچھیں کہ کیا یہ ہے یا نہیں، ورنہ آپ خود بھی کوئی پیج نکال کے اس میں سے ہائے کنایا آپ کو کوئی نہ کوئی نظر آئے گا، اس کو ڈھونڈیے. ٹھیک ہے، کہ ہا مذکر واحد غائب کے لیے جو ہا یوز ہو رہا ہے وہ ہائے کنایا یا ہائے ضمیر اس کو کہتے ہیں. اوکے جی. لاسٹ ٹائم ہم نے کتنی سورہ کی تھی؟ کون سی والی کی تھی؟ شاید پارے نہیں مجھے مل رہا کتنے سورہ کی. اچھا اچھا. سورہ حاقہ کی ہم نے کتنی آیات کی تھی لاسٹ ٹائم؟ میرے خیال میں نے تو کلاس نہیں لی، لیکن لاسٹ 1 سے 10 تک آپ نے گروپ پہ لکھا ہوا تھا نا. صحیح. چلیں جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا إنا لما طغى طغى الماء الماء جارية حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها
لنجعلها لها لكم تذكرة وتعيها تذكرة وتعيها تذكرة وتعيها أذن واعية أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور في الصور نفخة واحدة دیکھیں نفخاتوں تاؤں نہیں تاؤں کریں گے تو دو زبر جس طرح ہوں تو پھر تاؤں بنے گا نفخاتوں واحدہ وحملت الأرض والجبال فدكتا مل کے پڑھنے کی کوشش کریں وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية 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 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
فيقولها كتابية اقرأوا كتاب هاؤم اقرءوا كتابيه. اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه ظننت أني ملاق ظننت أني حسابيه. ملاق حسابية. حسابيه काफी है, बारक अल्लाह। अच्छा, इनमें देखते हैं हम, जैसे कि अब मुझे बताइए रूल क्या क्या है। इन्ना लम्मा, आयत नंबर 11, कौन से लेवल का गुन्ना है इन दोनों वर्ड्स में? फर्स्ट लेवल का गुना फर्स्ट लेवल का गुन्ना है मैम, नून मुशद्दद है और मीम मुशद्दद है। ओके। आयत नंबर 12 में लकुम तज़किरतन, लकुम, यहाँ पे कौन सा कायदा है? इदगाम में शफा नहीं मैम, यहाँ नहीं पर है मैम, इजहार इसमें शफवी। इख्फा का है। इजहार शफ लकुम तज़किरा। मैम इजहार इसमें इख्फा शफवी, का है। ना ध्यान से देखिए ना, इख्फा कहाँ है? इजहार शफवी है मैम यहाँ हाँ, इजहार इजहार करेंगे, इजहार लकुम, शफी, जी मैम, गुन्ना नहीं मीम करना का है इसमें। जी। लकुम लकुम तज़किरतन तज़किरा, व तअय्यहा, तज़किरतन, जी यहाँ पे क्या है? यहाँ इदगाम पर नाकिस इदगाम बगुन्ना। का है, इदगाम नाकिस का इदगाम गुना मैम जी। ठीक है, इदगाम नाकिस माल गुन्ना, ठीक है। अच्छा, वाइयतुन, वाइयतुन पे वक्फ कैसे करेंगे? ता को क्या करेंगे? इसको हाँ साकिना में चेंज में कर देंगे। बदलने वाहिया वाइया वाइया, वाहिदा ओके, ठीक है जी। फौकहुम यौमइज़िन समानिया। अच्छा, यहाँ पे आयत नंबर 18, मिनकुम, यहाँ पे क्या कायदा है? मिन ये कुम का है। मियकुम, यहाँ पर मैम मियं पे आएगा इख्फा और कुम पे इजहार है। यहाँ पे इजहार शफवी होगा मैम। इजहार शफी और अच्छा, पहले आयत नंबर मियं। 19 में बी यमीनिही, हा कौन सा हा है ये? मैम ये हा दमीर है। और किताबहू, यहाँ पे भी मैम, ठीक है, किताबहू उसकी किताब, बी यमीनिही उसका दायां हाथ, उसका, ठीक है। तो मद्दे सिला, इसको सिला के बाद बात सिला करेंगे। कुबरा। ना अभी नहीं, अभी बस सिर्फ हाय ज़मीर की पहचान करें। अच्छा, ये किताबिया हिसाबिया, ये हाय ज़मीर नहीं है, ये और हा है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये साकिन हा है, किताबिया, हिसाबिया, नीचे भी है हिसाबिया, मालिया, सुल्तानिया। इन हा को कहते हैं हाय सख्त या हाय इल्हाक, ठीक है। ये हा जो होते हैं ना, ये तकरीबन 7 हा हैं कुरान में, इनका कोई अपना मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये हाय सख्त या हाय इल्हाक कहलाते हैं। और ये क्यों लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए गए हैं इन वर्ड्स के अंदर? ये सिर्फ आखिरी लेटर जो इनसे पहले वाला लेटर है उसकी हरकत को वाजिया करने के लिए लगाए जाते हैं। किताबिया यानी या की ज़बर को करने के लिए, वाजिया करने के लिए। इसी तरह हिसाबिया, मालिया, सुल्तानिया, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे मजीद। ये 7 हा है, ठीक है। तो ये हाय किनाया नहीं है, ये आपने याद रखना है कि हाय किनाया पे आपको मोस्टली जो है ना, या तो कसरा मिलती है ज़ेर या दम्मा मिलता है पेश। हाय किनाया पे आपको ज़बर कभी नहीं मिलेगी। अगर किसी हा के ऊपर आपको ज़बर नजर आए तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये क्या है, हाय किनाया नहीं है, ठीक है। वो हाय असलिया होगी कोई ना कोई, जिस पे ज़बर डाल के कुछ उसको कहा गया है, कोई भी बात हुई है। तो हाय किनाया कोई भी होगी तो उस पे या तो पेश होगी या उस पे ज़ेर होगी, और ज़बर कभी भी नहीं होगी। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें हा किनाया साकिन भी है, लेकिन वो ये वाले हा नहीं है, हिसाबिया ये और है, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंशाल्लाह लेसन है। आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से, ताकि क्योंकि ये टॉपिक नया है,
مجھے پتہ ہے یہ عام طور پہ بکس میں نہیں پڑھایا جاتا اس کے بارے میں، تو چونکہ ہم ایک بک پوری کو فالو کر رہے ہیں تو اس کو ہم سیکھیں گے ساتھ، اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہائے جو مد تمکین ہے اس سے کیا مراد ہے، اور مد تمکین کی مثالیں جو ہم نے پڑھی ہیں، جب ہر جو میں مثال یہاں پڑھاتی ہوں نا وہ مثالیں ضرور آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان مثالوں سے جب آپ ریلیٹ کریں گے نا اس کی ڈیفینیشن کو تو وہ یاد کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا، ادروائز پھر جب مثالیں نہ ذہن میں ہوں پھر آپ کو جو نئی چیز بعض دفعہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہم نے پڑھا تھا. تو مثالیں آپ نے ضرور لکھیں اور اس کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، نوٹس بنائیں اور گروپ میں شیئر کریں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب